ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ନୋଟ୍ସ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସେଣ୍ଡ କରାହେଇଯିବ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଫର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରେଫର କରିକି ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। नमस्कार समस्तंकु साई कृष्ण यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो पिला माने आज आम वीडियो माध्यम यूनिट 5 विषय वस्तु को देखिबा इनक्लूसिव एजुकेशन रो, जोटा कि आपनकर फोर्थ सेमिस्टर पय रहिछि। तो फोर्थ सेमिस्टर जो टॉपिक रहिछि इनक्लूसिव एजुकेशन, तार आज लास्ट बा यूनिट 5 टॉपिक को हम पढिबा। इट इज एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन इनक्लूसिव क्लासरूम। तो पिला मानकु पूरा इनक्लूसिव एजुकेशन ले पूरा टॉपिक थिला हमर 4टा यूनिट हम डिस्कशन सरिछि। तो देरी न करी हम आरंभ करिया वीडियो को। तो समस्ते जदि भल लागुछि वीडियो को निहाती लाइक करिवे, जदि चैनल नुआ अछि सब्सक्राइब करिवे, जोथरे कि हमर सब टॉपिक रे प्रति सेमेस्टर वाइज हम वीडियो अपलोड करूछु आपन मानकर बेसिक पई एवं हैंड रिटन नोट रे हम समराइजिंग वे रे आपन को पढिया पई चेष्टा करूछु, जेमति आपन बहुत इजीली सहजरे ठीक भाबरे प्रिपेयर करि परिबो अल्प समय रे, जोटा कि आपन परीक्षा पई बेनिफिट दबो। ओके, तो देरी न करी हम स्टार्ट करिया। आशा करिवि शेष पर्यंत आपन मान देखिबे। तो यूनिट 5 रे जो टॉपिक टे रहिछि जे हमर भेराइटीज ऑफ बैरियर सब रहिछि, बहुत गुडिक बाधा बाधकता रहिछि। जेमिति हम देखिबा बहुत राक जेमिति फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल बैरियर्स अनेक रहिछि। हमर सोसाइटी रे अनेक प्रकार फिजिकल बैरियर रहिछि, साइकोलॉजिकल बैरियर रहिछि आ सोशियोलॉजिकल बैरियर रहिछि। सोसाइटी दृष्टिकोण रु कास्ट, जाति बा तमर लिंगगत पार्थक्य को नहीं अनेक प्रकार बैरियर्स थाए। फिजियोलॉजिकल अर्थात बहुत गुडिक जेहेतु फिजिकल हैंडिकैप पिला माने ठीक भाबरे मेंटेन करि पारंते नाही, सेति पई सेमानकर बैरियर रहिछि। एवं फिजिकल फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल सेमति रहिछि। साइकोलॉजिकली हमर बहुत जिंस प्रॉब्लम होछि, मेंटल रिटार्ड पिला रहिछि। तो अनेक जिंस पई बैरियर सब रहिछि बा बाध्य बाधक रहिछि बहुत जिंस। गोटे एनवायरनमेंट बा से बेले फ्री एनवायरनमेंट गोटे दरकार, जोटा कि क्लासरूम रे पढ़ाई हबो। तो सेति पई ଆମେ ଏଇ ଟପିକ ଟି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେ ଏଜୁକେशन ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜଫୁଲ ଫର ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ଟୁ ଲିଡ୍ ଏ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ when they grew up। ତ ଏଜୁକେशन ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ବା ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ, ଯେମିତି କି ସେ ଆରାମ ସେ ଖୁସିରେ ବଢି ପାରିବ, ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ, ବିକାଶ କରିପାରିବ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। The school should support special education need children in bringing out the different capabilities। The school should support, school निहाती support କରିବା ଦରକାର special education जो माने आवश्यकता रहुची need children in bringing out the different capabilities। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅନେକ different capabilities ର ପିଲା ରହିଥାନ୍ତି। ତ different capability ର ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଏକଜୁଟ କରେଇବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିକାଶ ଆଡକୁ ନବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାପାବଲ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା। ତାର ଯେତିକି ବେସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା। ତ ବେସିକ ଆବଶ୍ୟକତା କୋଉଟା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ସ୍କୁଲ ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସ୍ପେଶାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ। ତ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହି ଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ, ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଏକ୍ସେସ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି ଏକ୍ସେସ, ବ୍ୟାରିୟର ମାନେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ରହିବନି ବା ବାଧକ ରହିବନି। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେସ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦବା ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ରହିବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରେ ଯେମିତି କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା there may be some physical and teaching learning processes barriers for children with special needs। These barriers should be removed। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ବା ସ୍ପେଶାଲ ଏବୁଲ୍ଡ ପିଲା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଏ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫିଜିକାଲି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସେସ ରେ ବହୁତ ହି ଖାପଛଡା ଜିନିଷ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଫୁଲଫିଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପୋଟେନସିଆଲିଟି ଅଛି ସେତିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ହେଇପାରେନି ବା ସେତିକି
ବିକଶିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି ସେତିକି ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ କାମ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ତା ପାଖରେ କିଛି ପୋଟେନସିଆଲିଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୋଟେନସିଆଲିଟି ୟୁଜ କରିକି ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ସେତିକି ଏଜୁକେଶନାଲ ଫେସିଲିଟି ବା ସେତିକି ଜିନିଷ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି କି ପୋଟେନସିଆଲିଟି ତାର ଡେଭଲପ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସେସ ମିଳିପାରିବ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ access to physical environment, access to physical environment, the toilet inside the school ଅର୍ଥାତ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ରେ ଫିଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି accessible ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ଏମିନିଟିଜ ଅଛି ବା କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ସେ ଆକ୍ସେସ ପାଇ ପାରିବ। The toilet inside the school should be accessible to children with special needs. Toilet should be fitted with commode and ଗ୍ରାବ ରେଲ୍ସ, ଅର୍ଥାତ ଟଏଲେଟ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁ ପିଲା ବିନା କାହାର ସହାୟତାରେ ଯେମିତି ଏକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ବା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଏବୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, କମୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାବ ରେଲ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସେ ଧରି ଧରିକା ଯାଇପାରିବେ, ଖସରି ଯେମିତି ଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲପିଂ କରାଯିବ, ଷ୍ଟେପ ରଖାଯିବ, ସ୍ଲପିଂ ବି କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଚଢିକି ଯାଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେପ ରେ ଗୋଡ ଚଢେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଟଏଲେଟ ଗୋଟେ ବେସିକ ଫାସିଲିଟି ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲରେ ରୁହେ, ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ accessible ହବା ଦରକାର। ତାପରେ the drinking water outlet should be accessible to CWSN also, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲି ଏବୁଲ ନଥିବେ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି accessible ରହିବ, କାହାକୁ ବି ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପାଣି ପିଇ ପାରୁଥିବେ, ପାଣି ଆଣି ପାରୁଥିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Sharp turns in the walkways must be avoided. Sharp turn ହବନି walkway ରେ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଯିବା ଆସିବା ଅଛି ସେଟା sharp turn ହବନି, ଏମିତି ଏମିତି ଟର୍ନ ହବ 90 angle ରେ, ଏମିତି ଟର୍ନ ହେଇପାରିବ ଇଜିଲି, ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଟର୍ନ ହେଇପାରିବ। ଯେହେଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ରେ ଜଣେ ପିଲା ବା ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପିଲା ସେ ଆରାମ ସେ ଟର୍ନ କରି ଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଲେ ମେ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନେରୋ ସ୍ପେସ ରେ ଥାଏ, ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତ ସାର୍ପ ଟର୍ନ କୁ ଏଭଏଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା the ends of the handrails should bend downwards to avoid injury. ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉଟା ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସ୍ଲପିଂ ରେ ଯିବା ବେଳକୁ ଦୁଇ ପଟରେ ହାତରେ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଧର ଏମିତି ଷ୍ଟେପ ଅଛି ବା ସ୍ଲପିଂ ଅଛି, ତ ଏପଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରେଲ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡିକର ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ଏମିତି ଛିଡା ନ ରହିକି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଣ୍ଡ ଡାଉନ କରିଦବା, ତାହେଲେ କାହା ଦେହରେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜୁରି କାହା ଦେହରେ ହବ ନାହିଁ। ଜୋରରେ କିଏ ଆସୁଛି ବାଜିଯିବ, ତା ପେଟରେ ଲାଗିଯିବ, ଆଘାତ ଲାଗିବ, ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯିବ, ପେଟରେ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବେଣ୍ଡ ଡାଉନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟା ଏକ୍ସେସିବଲ ହେବା, କାହାକୁ ଇଞ୍ଜୁରି ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସେସ ଟୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବେନିଫିଟ ରହିବ। ହେଲା, ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍, ଯୋଉମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବୁ ବେନିଫିଟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିବ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଦେଖିବା, ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଦେଖିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଗେଟ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ ଅପ୍ ହେଇପାରୁଥିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହଉନଥିବ। ତ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ରହିଛି ଟୁଲସ ହଉ ବା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ହଉ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆଭେଲେବୁଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସେସ ଟୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ତ କଣ କଣ ରହିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେ? use of peer support effectively to ensure increased participation of CWSN students, ମାନେ child with special needs। ତ ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲ ଏବୁଲ୍ଡ ବା ସ୍ପେଶାଲ ଏବୁଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପିୟର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ପିୟର ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି। ତ ସେତିକି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ କି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ରହିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିବେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରାଉଥିବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ସିଚୁଏସନ, କାହିଁକିନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଟା ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସପୋର୍ଟ ଟା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ସପୋର୍ଟ ଟା କିଏ ଦେବେ? ପିୟର ସପୋର୍ଟ, ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁଜ ଅଫ ଏନାବେଲିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟୁ ମିଟ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏନ୍। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେମିତି ପଢି ପାରୁନି, ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, ବ୍ରେଲି,
ଶୁଣି ପାରୁନି କାନରେ ହିୟରିଂ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ, ଚାଲି ପାରୁନି ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ବା ବାଡି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏନାବଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପ୍ଲାଏ କରେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷ ଗେଜେଟ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। Tactile and pictorial learning aids are to be made available and accessible. Tactile picture ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିଛି, ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଭେଲେବଲ କରେଇ ପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏକ୍ସେସିବୁଲ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସେସିବୁଲ କରାଇଲେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରେଇ ପାରି ନିଜର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା level of difficulty of both language and content needs to be adapted as per the comprehension level of the child. Level of difficulty ଯଦି ଦେଖିବା difficulty level ଦେଖିବା ତାହେଲେ language ରେ ଏବଂ content ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ need to be adapted as per the comprehension level of the child. ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି level ର accept କରିବାର capacity ଥିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ difficulty level କୁ set କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ଲେଭେଲ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେ ଲେଭେଲ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ମେଣ୍ଟେନ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଫାଇଦା କିଛି ହବନି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ଆହୁରି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆପ୍ରୋଚ। ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ, ପୁରା ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ରହୁଛି ଏଥିରେ କନସେପ୍ଟଟା। ଓକେ, ସେମିତି multidisciplinary approach କୋଉଟା ହଉଛି with the help of children with special learning needs will create an understanding of complex situations and educational planning। ତ ଗୋଟେ multidisciplinary approach ରେ ଆମେ ନେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଚୁଏସନ କୁ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲାନିଂ କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ପାଇଁ multidisciplinary approach ର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଏଟା ବୁଝିଲେ ପିଲା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ଆରାମସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରି ପାରିବ। The members of each multidisciplinary team may include କିଏ ରହିବେ ନା ଟିଚର, ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ଥେରାପିଷ୍ଟ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଭେରାଇଟି ଲୋକ ରହିବେ। ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଟିମ୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଟିଚର୍ସ କାମ କରିବେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ରହିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଇବେ, ହେଲ୍ପ କରାଇବେ। ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଇଏ ବି ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବେ, ଜଣେଇବେ, ଆଗକୁ ନେବେ, ସେଟା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ବହୁତ ଗୁଡାର। ଥେରାପିଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଏନହାନ୍ସ କରାଇବେ, ଏନକରେଜ କରାଇବେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ରହୁଛି ଏଠି, ଏ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିବେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଷ୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ। ଅଦର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଧର ଡିଜିଜ ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ବା ଥେରାପିଷ୍ଟ ଦରକାର, ଫିଜିଓଥେରାପି ଦରକାର, ତ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ ବି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଏୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କମ୍ୟୁନିଟି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ, ବାହାରେ ଯୋଉ ଏନଜିଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପତ୍ର କରିପାରିବେ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଯୋଉଟା କି ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବହୁତ ଜିନିଷରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଓ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ବା ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କାମ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା, ରେଗୁଲେଟ କରାଇବା, ମ୍ୟାନେଜ କରାଇବା। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏନଜିଓ ର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ଥେରାପିଷ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ଟିଚର୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍। ଇ ଟିମ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରିବ, ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆପ୍ରୋଚ ରହିପାରିବ, ଓଭରଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯେତେରୁ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ଆସୁ ସିଏ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର କେପାସିଟି ଆସିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଏ। Each time considered a variety of information that is compiled from a variety of sources over time about each students। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭେରାଇଟି ଇନଫରମେସନ ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ
that is compiled କରାଯାଏ from a variety sources of over the time about each ପ୍ରତ୍ୟେକ student ଙ୍କର variety concept ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ information gathering କରାଯାଏ ଜଣାଯାଏ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ varieties of concept ରହିଥାଏ information ରହିଥାଏ ଯେମିତି developmental history ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର development ର ତରିକା ବା process ଅଲଗା ଅଲଗା time zone ରେ ହେଇଥାଏ କାହାର rapid ହୁଏ କାହାର steady ହୁଏ କାହାର ଧୀମା ହୁଏ କାହାର medium ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ ସ୍କୁଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଏଜୁକେଶନକୁ ନେଇକି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ରିପୋର୍ଟସ କିଛି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କିଛି ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆଧାର କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବା ଗାର୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଥାନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଏ ସେଥିରୁ ଇନଫରମେସନ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାଯାଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଲୋଅପ୍ ରିପୋର୍ଟସ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟସକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଏ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ନୂଆ କରିକି ଆସିଥିବା ବା କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆସିଥିବା ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି କଣ କରୁଛି ନାହିଁ ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଦେନ୍ ଏନସିଡେଟର୍ସ ଅଛି ତ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛି ଭେରାଇଟି ଇନଫରମେସନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାର ସ୍କୁଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କେତେ ରହୁଛି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଖରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆନେକ୍ଡୋଟ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଯୋଉଗୁଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଜାଣିପାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା the goals of multidisciplinary approach multidisciplinary approach ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତାର goals କଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷଟି ରହିଛି ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ providing an environment that stimulates independent research and innovation and fosters creativity ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କି providing an environment ଗୋଟେ environment provide କରିବା ଯୋଉଟା କି stimulate କରେଇବ independent research କୁ and innovation କୁ and creativity କୁ develop କରେଇବ ତ providing ଏମିତି environment ଆମେ provide କରିବା ଯୋଉଟା କି stimulate ବଢେଇବ independent research କୁ ବଢେଇବ innovation କୁ ଦେଖେଇବ and creativity କୁ develop କରେଇବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ତ goals ହେଲା multidisciplinary approach ର ପ୍ରଥମ goals ହେଲା ଏଇଟା ତ creativity ବଢେଇବା ତାର independent research କୁ ଏବଂ innovation ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଯେମିତି ତାର creativity ବଢିବ providing for continuous student progress by identifying and utilizing individualized learning opportunities ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରେଇ ପାରିବା ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ ବାଧା କିଛି ନ ଆସେ ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରୁହେ ତ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କେମିତି ବାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଲର୍ନିଂ ଅପରଚୁନିଟିଜ ତ ଆକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଇବା କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜଡ ଲର୍ନିଂ ଅପରଚୁନିଟି ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଲର୍ନିଂ ଅପରଚୁନିଟି ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଇବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଇବା ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିପାରିବା ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବା ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଏଜୁକେଶନାଲ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଫର ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ସିଟିଜେନସିପ ଏଣ୍ଡ ଏନକରେଜ ସିଭିକ ଏଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପ୍ରୋଭାଇଡ କଣ କରିବା ନା ଏଜୁକେଶନାଲ ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଫର ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ସିଟିଜେନସିପ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯୋଉ ସିଟିଜେନସିପ ରହୁଛି ଏଣ୍ଡ ଏନକରେଜ କରିବା ସିଭିଲ ସୋସିଆଲ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ଏଜୁକେଶନାଲ ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ଦବା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିଟିଜେନସିପ କରାଇବା एंड एनकरेज कराଇବା सिविल एंड सोशल रेस्पॉन्स ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସିଭିଲ ଆଉ ସୋସିଆଲ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟିज ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଏନକରେଜ କରିକି ବଢେଇବା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେନ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଅପରଚୁନିଟିଜ କେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ସିଟିଜେନସିପ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚିତ ନାଗରିକ ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ସିଟିଜେନ ହେଇପାରିବେ ଦେଶ ମାତୃକା କାମ କରିପାରିବେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ ରହିପାରିବେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନକରେଜ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି providing educational opportunities for developing a knowledge and appreciation of the social, economic, cultural, and political aspect of American heritage. Providing educational opportunities. ଆମେ educational opportunity provide କରିବା developing a knowledge ଗୋଟେ knowledge କୁ develop କରିବା ପାଇଁ and appreciation
ଆଉ କଣ appreciation ଅଛି of the social, economic, cultural and political aspects of American heritage. And appreciate କରିବା କଣ ନା social economic, cultural, political aspect ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। Providing opportunities for life skills education, ତ ଆମେ ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ସ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତା ପ୍ରତି ଅପରଚୁନିଟି ବି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଅପରଚୁନିଟି ଫର ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ସ ଏଜୁକେସନ, ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ମାନେ ଜୀବନର କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ସ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏନକରେଜିଂ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ କୁ ଏନକରେଜ କରିବା। ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୁଣ ଏଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାହିଁବା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏନକରେଜ କରାଇବା, ସେଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେଟାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ କନସେପ୍ଟ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା advantages of multidisciplinary approach। advantages କଣ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆପ୍ରୋଚ ର ଗୋଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା advantages of multidisciplinary approach, କଣ ଲାଭ କଣ ରହୁଛି multidisciplinary approach ର, ଯେମିତି it facilitate to realize diverse learning objectives। ଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କଣ ନା ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଅଧିକ ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଫେସିଲିଟେଟ କରେ ଅର୍ଥାତ ବୁଝିଥାଏ। ତ ଇଏ କଣ ଫେସିଲିଟେଟ କରେଇବ, ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଛି, ଭେରାଇଟି ଟାଇପ ର ଡାଇଭର୍ସ ନଲେଜ ଅଛି, ତାକୁ ଫେସିଲିଟେଟ ଆମକୁ ଫେସିଲିଟେଟ କରାଏ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। It helps children to overcome specific learning difficulties। ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଲର୍ନିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ନା ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିବ, ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିହବ ସେଥିପ୍ରତି ଏଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟପିକ ରହୁଛି, ଇଏ ହେଲ୍ପ କରାଇବ ବିଭିନ୍ନ ଡିଫିକଲ୍ଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। These approaches draw maximum learner involvement। ଏ approach ଟା କଣ ରହିବ, maximum learner involvement, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଅଧିକ ଅଧିକ କେମିତି ବେଶୀ ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ରହିବ, ଅଧିକ ବେଶୀ ଜାଣିବ ବୁଝିବ ବେଶୀ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏଇ approach ଟି। ପାର୍ଟିସିପେସନ ଟା ବଢାଏ ପିଲାଙ୍କର, ମାନେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଟା ବେଶୀ କରାଏ। ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ ସେପାରେଟେଡ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଦବା ସବୁ ପିଲା କରିବେ ନା, ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍ପେଶିଆଲ, ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କର ନିଡ୍ ଅଲଗା ରହିଛି, ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଲଗା, ଡିଜାବିଲିଟି ଅଲଗା, କେପାବିଲିଟି ଅଲଗା, ଏସେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଲଗା, ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ ରହିଛି ଆମର ବୁଝିଥାଏ ବା ଇଏ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଅଫ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ, କଣ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଅଛି, ଏଟା ତ ଗଲା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ ଟା, ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା। The changing paradigm assumes a different set of beliefs and assumptions that demands different practices in schools। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ବଦଳୁଛି, ତ ଯୋଉ ପାରାଡିମ୍ ସିଫ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସର୍ତ୍ତ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଅଲଗା ଆସମ୍ପସନ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପାରାମିଟର୍ସ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସ୍କୁଲରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଢଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମାନେ ଯେମିତି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ସେ ଜାଗାରେ। An inclusive learning society should foster collaboration। ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଲର୍ନିଂ ସୋସାଇଟି ଏଇଟା କୋଲାବୋରେସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଲର୍ନିଂ ଏଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଡିସ୍କୋର୍ସ। ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଲର୍ନିଂ ସୋସାଇଟି ଟା କୋଲାବୋରେସନ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଲର୍ନିଂ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ, ଯୋଉଟା କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ରିଏଟ କରେ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ରିଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଏତେ ସହଜରେ ବା ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଏ। ଆଉ କଣ ଅଛି, ଦ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ଡିମାଣ୍ଡସ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଏଜୁକେସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇନ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ଫର ଦ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଅଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ। ଆଉ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କଣ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଗୋଟେ
रिकन्स्ट्रक्ट बनेबा एजुकेशन थिंकिंग को एंड प्रैक्टिस करवा जोटा कि रेगुलर स्कूल जोटा कि सब पिला बेनिफिट हो आम यदि इनक्लूसिव एजुकेशन रे केवल स्पेशल पिला डिजाइन करवा ताहले नॉर्मल पिला कौन कले तेणु एमिति भाव आम गोटे रिकन्स्ट्रक्ट करिया पड़ो जोटा कि सब पिला बेनिफिट हो पार जदि आम यहाँ करुचे सब पिला बेनिफिट किसी काम करुचे ताहले एटा अलग बढ़िया करने पड़ो आमको अर्थात रिकन्स्ट्रक्ट करने चैलेंज गोटे इजी नुहे this involves reconstructing and realizing the whole system and the entire component parts. तो ये इन्वॉल्व करे कौन कौन ना रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रियलाइजिंग द होल सिस्टम प्रति सिस्टम को रियलाइज करे एंड रिकंस्ट्रक्ट करे एंड कंपोनेंट पार्ट गुडा को सब देखिबा तो ये नॉट ए सिंगल टास्क जदि आमे रेगुलर ये रे इंक्लूसिव एजुकेशन को उथे स्पेशल पिला डिसेबल पिला को संगे पढ़ा पय चाहू तो पूरा सिस्टम को चेंज करा पय पड़ियो एटा गोटे चैलेंज था कारण सब जगह रे आमे सब जिनसटा ठीक भाव में इम्प्लीमेंट करे पारिबा तार किसी गारंटी नाही ये गोटे बहुत बड़ चैलेंज रोच तापर देखिबा स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम स्पेशल नीड्स कौन कौन जिनस रोच जेमिति टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल इम्पायरमेंट हैला मोबाइल इम्पायरमेंट माने मूवमेंट कर पारिबा मूवमेंट कर पारे जेमिति व्हील चेयर ट्रांसफर डिवाइसेस हैला व्हील चेयर गोटे आवश्यकता होची मोबाइल इम्पायरमेंट माने जीवा आसिया प्रॉब्लम केमति दूर करिया ना व्हील चेयर दबा जेमने से सहजरे जीवा आसिया कर पारिबे देन ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस केमिति गोटे जगह गोटे जगह जिनिस को पठेबा ता पय ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस सब जगह न जाई कि केमिति जिनिस पठेई पाडिबा सेति पय मोबाइल इम्पायरमेंट रे टेक्नोलॉजी अप्लाई करियो आ कोन ए सब स्पेशल नीड्स माने इंक्लूसिव क्लासरूम रे ए सब जिनिस दरकार विजुअल इम्पायरमेंट जार रही तार स्क्रीन रीडर ना ब्रेली स्क्रीन रीडर माने जोटा को से देखि पारिबोनी किंतु से स्क्रीन ले कोन लिखा है से जण कहूथुबे जण कहूथुबे सेटा को देले जे देखि न पारिबो सेटा को से ताको कहिले से जानि पारिबो जे अच्छा एटा एमति कहला आ ब्रेली जोटा को से पढ़ी पारिबो छुई की पढ़ी पारिबो ओके ये दरकार विजुअल इम्पायरमेंट पाई हियरिंग इम्पायरमेंट पाई हियरिंग एड्स दरकार ता माने हियरिंग एड्स माने होची हमर श्रवण जंत्र दरकार जोटा कि से शुणी पारिबो से कथारे जानि पारिबो वाइब्रेशन को बुझी पारिबो आ गोटे होची एम्प्लीफाइड टेलीफोन इक्विपमेंट एमती इजीली कथाबार्ता केमिति कर पारिबो माने इ टेक्नोलॉजी समाव इट डिजिटल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट गुडा दरकार केमिति केमिति यूटिलाइज करी कि हमें करि पारिबा देन कॉग्निटिव इम्पायरमेंट रे करबा मेमोरी एड एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर तो जो मानकर कॉग्निटिव माने ब्रेन ब्रेन इमेच्योर अछि बा ब्रेन रिटार्ड अछि ताके पय मेमोरी एड केमिति हमें मेमोरी कैप्सूल्स माध्यम केमिति पढ़े पारे इजीली बुझी पारिबा जणे पारिबा देन एजुकेशन सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर माध्यम केमिति से पढ़ी पारे वैरायटी विजुअल्स ऑडियो वीडियो मिसे की एनिमेशन तो बहुत प्रकार सॉफ्टवेयर गुड़ाक देकी आम के पढ़े पारिबा सेति प्रति गुरुत्व देवार आवश्यकता रहुची तेणु एई सब जिनिस गुड़ाक रहुची हमर आवश्यकता जहा द्वारा आमे स्पेशल एजुकेशन रे ए सब जिनिसटा करि पारिबा तो आई होप कि आमे सब जिनिस गुड़ाक क्लियर करतिबा तो कौन कौन चैलेंज रहिला कौन कौन रहिला मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रे कौन कौन जिनिस रहुची कौन जिनिस नाही तार ऑब्जेक्टिव कौन तार एडवांटेजेस कौन चैलेंजेस कौन आमे सब जिनिस को ओवरऑल डिस्कशन कलु यूनिट 5 रे थिबा विषय वस्तु को आमे एमती ढंग रे भाव रे हमर एजुकेशनली इनक्लूसिव करे पारे सब पिला पाई जोटा कि समस्त पाई बेनिफिट दबो तो आई होप कि समस्त को क्लियर हेतिबे विषय वस्तु गुडी को यूनिट 5 रे जहा भी थिबो जदी भल लागछि वीडियो को आपण लाइक करिवे वीडियो को जदी नुआ अछि चैनल सब्सक्राइब करिवे सांगमान सहित शेयर करिवे जो माने आपन सहित एग्जाम देवा को जिबे यूनिट हमर फोर्थ सेमेस्टर जोटा लास्ट सेमेस्टर अछि तो आगो ऑल द बेस्ट समस्त पाई आशा करी जो आमर जो हैंडरिटन नोट्स अच्छी जो इंटरप्रिटेशन अच्छी आप निहाती भाव में हेल्पफुल रहिबो अल्प टाइम रे केमिति इजीली आपण पॉइंट आउट करके सेठी आराम से लिखि पारियो विदाउट एनी स्ट्रेस ओके सो दिस इज आवर एम एंड ऑब्जेक्टिव एटा हमर एने ऑब्जेक्टिव थिला हमर इंस्टीट्यूशन तरफ रु समस्त पाई ऑल द बेस्ट भलो करंतु एग्जाम रे क्रैक करंतु ओके सो थैंक यू ला वीडियो शेष देखिथिबारु समस्त को धन्यवाद आशा करी पिला माने आपन मानको क्लास टी भल लागिथिबो जदी क्लास टी भल लागिछि तो पिला माने वीडियो टी को लाइक करंतु आपन को सांग मान को शेयर करंतु जो माने क्लास करू नाहंती आ चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे जहा द्वारा आगामी जेते कि आपन को जो फोर्थ सेमेस्टर वीडियो आपन पाई परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।